Ya Latif, 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 Latif, Ya 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 Latif. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatimi ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه صلاة عبد قلت ورسول الله وأنت لها يا إلهي ولكل كرب عظيم ففرج عنا ما نحن فيه. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل صلاة كاملة وسلم تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل على سيدنا محمد بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على نور الأنوار وسر وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآله وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. اللهم إني أسألك بنور وجه الله العظيم الذي أركان عرش الله العظيم وقامت به عوالم الله العظيم أن تصلي على سيدنا محمد ذي القدر العظيم وعلى آل نبيه بقدر عظمة ذات الله العظيم في كل لمحة ونفس عدد ما في علم الله العظيم صلاة دائمة بدوام الله العظيم تعظيما لحقك مد يا ذا الخلق العظيم وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك واجمع بيني وبينه كما جمعت بين الروح والنفس ظاهرا وباطنا يقظة ومناما واجعله يا رب روحا لذاتي من جميع الوجوه في الدنيا قبل يا عظيم. اللهم صل على من منه انشقت الأسرار وانفلقت الأنوار وفيه ارتقت الحقائق وتنزلت علوم آدم فعجز الخلائق وله تضاءلت الفهوم فلم يدركه منا سابق فرياض الملكوت بزهر جماله مونقا وحياض الجبروت بفيض أنواره متدفقا ولا شيء إلا وهو به منوط
إذ لولا الواسطة لذهب كما قيل الموصول صلاة تليق بك منك إليه كما هو أهله اللهم إنه سرك جامع لا عليه وحجابك الأعظم القائم لك بين يديه اللهم ألحقني بنسبه وحققني بحسبه وأدركني إياه معرفة أسلم بها من موارد الجهل وأقرب بها من موارد الفضل واحملني على سبيله إلى حضرتك حملا محفوفا بنصرتك واقذف بي على الباطل فأدمغه وزج بي في بحار وانشرني من أوحال التوحيد وأغرقني في عين بحر الوحدة أحس إلا بها أعظم حياة روحي وروحه سر حقيقتي وحقيقته جامع عوالمي بتحقيق الحق الأول يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن اسمع ندائي بما سمعت به نداء عبدك وانصرني بك لك وأيدني بك لك واجمع بيني وبينك وحل بيني الله 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 إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله ضاقت حيلتي أدركني سريعا الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله قد ضاقت حيلتي أدركني سريعا الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله قد ضاقت حيلتي أدركني سريعا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وبسند المتصل إلى الإمام البخاري والإمام الزبيدي رحمهم الله تعالى ونفعنا بهما وبعلومهما وبعلوم مشايخنا وبعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين. إلى أن قال مناكب قريش عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تجد الناس معادن خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا وتجدوا خير الناس في هذا الشأن أشدهم له كراهية وتجدون شر الناس ذا الوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه ويأتي هؤلاء بوجه. وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الناس تبع لقريش في هذا الشأن مسلمهم تبع لمسلمهم وكافرهم تبع لكافرهم والناس معادن
khiyaruhum fil jahiliyati khiyaruhum fil islami idza faquhu tajiduna min khairin nas ashaddihim karahiyatan li hadha sya'an hatta yaqa'a fihi. Nah, عن سيدنا معاوية رضي الله عنه وقد بلغه أن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما يحدث عنه سيخليك في الأفضال فغضب معاوية وقام فأن عبد الله بن عمرو عنه ثم قال أما بعد فإنه بلغني من الرجال يتحدثون أحاديث ليست في كتاب الله ولا تؤثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأولئك جهالكم فإياكم والأماني التي تضل أهلها فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذا الأمر في قريش لا يعانيه أحد إلا كبه الله على وجهه ما أقام به. Nah, ini hadis manaqib Quraisy. Bab yang menerangkan atau menyebutkan fadilah keutamaan daripada kabilah Quraisy. Kabilah Quraisy itu adalah keturunan An-Nadhr bin Kinanah. An-Nadhr bin Kinanah. Jadi kalau kita baca nasab Nabi nanti ada Nadhr bin Kinanah. Nah, anaknya Nadhr ini itulah yang dinisbatkan kepada Quraisy. Berarti saudara Nadhr, keturunan dari ponakannya, dari samping-sampingnya itu dan dinamakan Quraisy. Wa awwalu man nusiba ila Quraisy Qusay bin Kilab. Dan termasuk yang pertama kali dinisbatkan kepada Quraisy adalah Qusay bin Kilab. Qusay bin Kilab. Qusay ini kakek Nabi. Kakek Nabi berapa cuma Qusay. Qusay ini banyak manaqibnya. Jadi semua kakek Nabi itu banyak manaqib, banyak keutamaan, banyak hal-hal yang mereka lakukan di masa hidup mereka, yang mana hal-hal tersebut sangat bermanfaat. Salah satunya Qusay. Qusay ini awal man jama'an nas yaumal jum'ah. Beliau ini pertama kali yang punya inisiatif mengumpulkan masyarakat di hari Jumat. Hari Jumat. Cuman dulu namanya bukan Yaumul Jum'ah, Yaumul Arubah. Dinamakan Yaumul Arubah. Di hari itu, hari Jumat, Qusay kumpulkan saling menasehati. Khatib, ada khutbah sudah. Datang Islam, ditetapkan khutbahnya ditambah dengan sholat. Itu. Pertama kali yang mengumpulkan jamaah masyarakat untuk kumpul di hari Jumat, Qusay, kakek Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Quraisy itu dari Qirish. Qirish artinya adalah iwa. Bukan iwa baus. Sekali lagi apa? Hiu. Iwa hiu, Qirish. Dari Quraisy itu dari Qirish. Arti aslinya ikan hiu. Kenapa diambil nama itu? Saking kuatnya kabilah yang nisbatnya Quraisy. Jadi mereka itu seperti hiu yang di lautan. Hiu kan kalau lewat binatang lautan minggir kan. Nah, begitulah di umat manusia, khusus di Jazirah Arab, kalau sudah ada Quraisy, minggir kalau istilahnya begitu. Diambil dari situ. Di sini Nabi Muhammad SAW akan menyebutkan hadis-hadis yang menunjukkan keutamaan kabilah Quraisy. Salah satunya kata Nabi Muhammad SAW di masalah khilafah. Di masalah khilafah itu harus dipimpin oleh orang dari Quraisy. An-nas taba'un di Quraisy fi hadha sya'n. Kata Nabi yang harus memimpin khilafah itu dari Quraisy. Makanya ketika Nabi wafat, Muslimin Al-Ansar, penduduk asli Madinah, itu punya inisiatif ingin mengangkat amir sendiri dari mereka. Mereka pas Nabi wafat ingin mengangkat pemimpin dari Ansar. Al-Muhajirin biarlah
ngangkat pemimpin dari Muhajirin, dicegah sama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kata Abu Bakar, Jazirah Arab tidak akan mengikuti pemimpin kecuali pemimpin tersebut dari Quraisy. Karena memang jadi itulah tabiat. Kayak Nabi mengatakan, "An-nas tabahun di Quraisy." Di hadis lain, "Qaddimu Quraisyan wa la taqaddamuha." Majukan orang yang dari Quraisy, jangan majukan yang selain dari Quraisy. Disebutkan sama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq hadis-hadis yang menyangkut masalah pemimpin harus dari Quraisy. Akhirnya Ansar Madinah baru menerima keputusan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Bukan omongan dari dia dewek, dari Nabi. Jadi ada keutamaan itu, ada keutamaan untuk satu kabilah, keutamaan untuk satu bangsa, keutamaan untuk satu kaum. Itu ditetapkan ada. Nabi nyebut fadilah keutamaan untuk Quraisy. Di hadis lain Nabi nyebutkan tidak ada keutamaan kecuali dengan takwa kepada Allah. Kan begitu. Ini kadang zaman sekarang itu banyak nggak paham hadis Nabi. Oh, yang penting itu takwa. Nanti urusan nak Habib, nak bukan Habib, ya kan? Nak nyambung, nasab nyambung, tidak nyambung. Yang penting takwa. Kalau cuma yang penting takwa, mana ada hadis ini? Jadi memang ada beberapa tempat atau ada beberapa kaum kelompok yang dipuji sama Nabi Muhammad dan diberikan sama Nabi Muhammad satu kedudukan yang tidak diberikan kepada kelompok lain. Cuman memang kalau cuma mengandalkan pujian ini tanpa takwa, di hadis lain Nabi sebutkan yang penting takwa. Jadi digabungkan dua hadis itu. Hadis tentang keutamaan Quraisy dan hadis tentang keutamaan itu cuma dari takwa bisa digabungkan. Bisa digabungkan. Nah, makanya kita lihat silsilah khalifah itu semua dari Quraisy. Zaman Sayyidina Abu Bakar, habis itu Umar, Utsman, Ali, Quraisy. Pindah ke Bani Umayyah, Umayyah dari Quraisy. 100 tahun lebih, kurang lebih. Pindah ke Bani Abbasiyah, 5 abad dari Quraisy. Dari Quraisy semua. Baru pindah khalifah bukan di Quraisy, itu di ke Utsmaniyah atau ke Turki di zaman Sultan Salim. Ya, Sultan Salim di zaman beliau lah khalifah terakhir dari khalifah Abbasiyah menyerahkan khilafah. Karena beliau merasa sudah tidak mampu lagi, cuma jadi boneka sebelum ini, ya. Akhirnya beliau serahkan kepada Sultan Utsmani yang bernama Salim. Salim ini punya anak nanti Sulaiman Al-Qanuni. Sulaiman Al-Qanuni yang banyak membuka negara-negara Eropa jadi negara Islam direbut sama beliau. Nah, fadhal. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قريش والأنصار وجهينة ومزينة فأسلموا وأشجاعوا والغفار موالي ليس له مولى دون الله ورسوله عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال هذا في قريش ما بقي منهم اثنان. Nah, badu. رضي الله عنه قال نحيت انا وعثمان بن عفان فقلنا يا رسول الله اتينا بني الطالب وتركتنا وانما نحن وهم بمنزلة واحدة وقال النبي إنما بنو هاشم ومطلب شيء واحد. حسبك.
وهو يعلمه إلا بضرورته ومن ادعى قوم ليس له فيه نسب فليتبوأ مقعده. Nah, jadi kata Nabi, barang siapa yang mengaku atau menisbatkan dirinya li ghairi abi, kepada selain bapaknya, wa huwa ya'lamuhu, dia tahu itu bukan bapaknya, illa kafar. Kafar di sini bukan murtad, bukan ya. Ulama mentakwilkan kafar di sini bisa murtad kalau dia menghalalkannya. Sudah tahu diharamkan sama Nabi, masih dia lakukan, dia akui itu halal, yakin dia itu tidak apa-apa, biasa be. Nah, itu bisa murtad, menentang apa yang diharamkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, tapi kalau tidak, bukan artinya kafar di sini. Ulama mengatakan ini hanya Nabi untuk apa? Menggertak atau menunjukkan bahwasanya ini perbuatan yang sangat besar dosanya, menisbatkan diri kepada selain bapaknya. Jadi ini kadang terjadi di keluarga misalkan yang pisah bapak ibunya. Ini anak ikut ibunya, akhirnya sama ibunya kawin lagi. Nah, ibunya kawin lagi, akhirnya di kakak atau di KTP dinisbatkan dia ke bapak tirinya, nggak boleh itu, binnya itu. Jadi yang jadi makanya harus teliti. Lagi ketika ngawin kedua, yang jadi KUA, yang jadi itu harus teliti. Kadang itu terjadi. eh Dinisbatkan, dimasukkan binnya itu di kakak ke bapak tirinya sampai dia besar, terus bin fulan padahal bukan bin fulan. Nggak boleh. Ud'uhum biabaihim, kata Allah dalam Al-Quran, nisbatkan mereka kepada bapak mereka, tidak boleh menisbatkan kepada selain bapaknya. Barang siapa yang mengaku punya hubungan dengan fulan tapi dia tidak punya hubungan, fal yatabawa maq'adahu minan nar, silakan pilih tempatnya di api neraka. Nah, itu kata Nabi. Nah, sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Asma. أبي بكر رضي الله عنه أن أقرأ حارس قال للنبي صلى الله عليه وسلم إنما تابعك سراء الحديث من أسمى وغفار ومزينة فأحسبه فجهينة. قال النبي صلى الله عليه وسلم أرأيت كان أسلم وغفار ومزينة وجهينة خيرا من بني تميم ومن بني عامر وأسد وغطفان وهود وخاسر. قال نعم. قال والذي نفسي بيده إنه لخير منه. Nah, asma. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسلم وغفار وسيد من قريش وجهينة أو قال سيد من جهينة أو مزينة خير من الله أو قال يوم القيامة من أساب مكامل وهو منا وقال Asma. وأنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه Sallallahu alaihi وسلم wasallam. قال لا
تقوم الشمس حتى يخرج وجود من قال القحطان يشوف ناسا بالأسطح asbuk. وبه أيضا عن جابر رضي الله عنه قال قضيت مع النبي صلى الله عليه Sallallahu alaihi wasallam. وسلم فقد سأله ناس من المهاجرين حتى أزور وكان من المهاجرين رجل أحاب ففسح أنصاريا ورجلا أنصاري طلبا صامتا حتى تداءه وقال الأنصاري يا الأنصاري وقال المهاجر يا المهاجرين فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما بال دعوى أهل الجاهلية ثم قال ما سألتكم فأخبر بكسرة المهاجرين الأنصارية قال وقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوها فإنها غاويسات وقال أبو الغالي مبين سالم أخرجنا نحن علينا لئن رجعنا إلى المدينة لا يخرجن الأحد منها الأذل فقال عمر على قولوا يا نبي الله هذا الخبيث يا بالله فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يتحدث الناس أنه كان يقول أصحابه. Nah, وفي الإطلاق عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمروا تكون خير تكون طمعا وعن عمر رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت أمرا بن عامر يزاري يجور مصبته فيها وكان سيادة فوائد. nah, jadi pertama kali yang sawaid yang membawa berhala. Amr bin Luhai. Ra'aitu Amr bin Amir bin Luhai al-Khuzai yajurru qasabahu finnar. Kata Nabi, aku melihat Amr ini lagi qasabah. Qasabah itu isi perut. Jadi siksaannya di api neraka, dia nyeret isi perutnya. Finnar. Kenapa alasannya? Karena dia pertama kali yang membawa berhala ke Jazirah Arab. Sayyabas sawaid. Nah, jadi kalau hukum amnya untuk orang yang hidup di antara dua nabi atau dua rasul itu tidak masuk neraka. Dinamakan ashabul fatrah. Antara Nabi Isa dan Nabi Muhammad SAW itu 600 tahun. 600 tahun. Antara Nabi Isa dan Nabi Muhammad SAW 600 tahun. Antara Nabi Adam dan Nabi Nuh 1000 tahun. Nabi Nuh dan Nabi Ibrahim 1000 tahun. Nabi Ibrahim ke Nabi Musa 700 tahun. 1500 tahun. Nabi Musa ke Nabi Isa 700 tahun. Nabi Isa ke Nabi Muhammad 600 tahun. Jadi antara ini hitungan riwayat dari Abdullah bin Abbas. Ya. Jadi kalau hitung Nabi Muhammad ke Nabi Ibrahim 2800 tahun, tambah 2000 berarti Nabi Muhammad ke Nabi Adam 4800 tahun. 4800 tahun. Ini hitungan riwayat Abdullah bin Abbas. Jadi antara Nabi Isa dan Nabi Muhammad 600 tahun itu orang yang hidup di zaman tersebut tidak masuk neraka, ashabul fatrah.
Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasulah, kata Allah. Kami tidak akan mengazab suatu kaum sampai kami kirim kepadanya utusan kami, yuqim alaihimul hujjah, sehingga mereka, utusan kami, membeberkan apa yang benar, mana yang hak, mana yang batil, menjelaskan dengan sejelas-jelasnya. Ya, agama ini jelas, qad tabayyana rusydu minal ghayy. Qad tabayyana rusydu minal ghayy. Sudah jelas, la ikraha fiddin, tidak usah masuk Islam. Kalau udah jelas mana yang batil, mana yang hak. Nah, di situ dah gala iman baru kena sanksi hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau tidak ada rasul kepada, jadi antara Nabi Isa dan Nabi Muhammad memang tak katik rasulnya, tak katik nabi. Di Bani Israel pun tidak ada nabi. Kalau Nabi Isa jelas tidak diutus ke Jazirah Arab. Nabi Isa itu semua untuk anbiya Bani Israel. Di Bani Israelnya pun tidak ada nabi. Setelah Nabi Isa diangkat, kosong dari nabi. Murid-muridnya itu tidak diangkat oleh Allah jadi nabi. Beda dengan murid Nabi Musa. Ketika Nabi Musa meninggal, Yusha bin Nun, muridnya, dilantik menjadi nabi. Yusha bin Nun melanjutkan Taurat, melanjutkan ajaran Nabi Musa. Meninggal Yusha, muridnya lagi dilantik jadi nabi. Nabi Isa meninggalkan 12 hawari. 12 hawari, tapi tidak dilantik menjadi nabi. 12 hawari. Jadi Nabi Isa nabi terakhir sampai datangnya Nabi Muhammad SAW. Yang hidup di masa tersebut tidak masuk neraka. Walaupun fa'al ma fa'al, walaupun dia melakukan apa yang dia lakukan. Seluruhnya. Kecuali beberapa orang yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW. Salah satunya ini, Amr bin Luhai. Amr bin Luhai, karena dia ini yang merusak Jazirah Arab dengan menyembah berhala, akhirnya dimasukkan oleh Allah ke api neraka dan disabdakan oleh Nabi Muhammad, diceritakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalimhu hasbuk. Nah, panjangan itu.
فألقاه فقال أما إنك قد تمسك هذا وجهه إليه فإني أدخل حيث تدخل فإني رأيت أحدا أخافه عليك فكنت بمعنى هذه كأني أسلم نعلي وقتي Hasbuk. Hasbuk. Famadha. ومضيت معه حتى دخلت معه على النبي صلى الله عليه وسلم Sallallahu alaihi wasallam. فقلت له علي الإسلام وأراني أشركت مكان فقال لي يا أبا ذر اكتب هذا الأمر ورجع إلى بلدك وإذا بلغك زورنا بعد فقلت والذي بعثك بالحق أصلحن بها بين الجمهور فجاء إلى المسلمين وقريش فيه فقال يا معشر قريش إني أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فقالوا قوموا إلى هذا الصاد فقاموا فضربت لأموت وأدركني العباس فأتب علي ثم أقبل عليه فقال ويلكم تقتلون رجلا كفارا ومتجركم ومركوم على كفارا فكلموا عني فلما أن أصبحت غدا رجعت فقلت قلت بالأمس فقالوا قوموا إلى هذا الصاد فصنع بي الإسلام صنع بالأمس فأدركني العباس فعتب علي فقال الإسلام قال لي بالأمس قال فكان هذا أول إسلام أبي ذر رحمه الله. Hasbuk. Nah, di hadis yang panjang barusan itu yang dibaca cerita Islamnya Abu Dhar. Abu Dhar Jundub Ibnu Junadah Al-Ghifari dari Bani Ghifar. Bani Ghifar ini termasuk yang masuk Islam tanpa merepotkan Nabi Muhammad SAW. Kayak di awal-awal hadis tadi Nabi katakan Ghifar, ghafarahullah. Ya Bani Ghifar, mudah-mudahan mereka diampuni oleh Allah. Dapat doa Nabi Muhammad SAW. Jadi Abu Dhar mengatakan ketika Nabi Muhammad berdakwah awal-awal di Makkah, sampailah kepada kami kabar tersebut. Aku utus saudaraku. Wahai saudaraku, ya akhi, pergi kau ke Mekah, coba pastikan ada kabar apa di Mekah. Pergilah kakaknya ke Mekah. Dia ketemu atau mendengar kabar Nabi mengajak untuk kebaikan dan melarang untuk perbuatan yang jelek, yang tidak bagus, yang hati akhlak. Pulang saudaranya ke Abu Dhar. Kata Abu Dhar, apa yang kau dengar di Mekah? Aku dengar laki-laki itu yang mengaku Nabi mengajak dalam hal-hal yang baik dan mencegah untuk hal-hal yang mungkar. Kata Abu Dhar, lam tushfini. Tidak puas jawabannya aku dari jawaban kau ini. Sudah. Akhirnya Abu Dhar sendiri pergi ke Mekah untuk mencari tahu. Fakarihtu an as'ala ahadan. Kata Abu Dhar, aku tapi ragu untuk nanya ke setiap orang yang aku temui, nanya tentang Nabi Muhammad. Akhirnya Abu Dhar diam. Di riwayat lain Abu Dhar mengatakan, aku tinggal di Masjid Nabawi beberapa hari, la aqulu illa zamzam, tak makan kecuali minum zamzam. Kata Abu Dhar.
Aku tidak makan apa-apa kecuali minum banyu zam-zam. Beliau gharib, pendatang. Tapi nak nanyo, tidak berani, takut. Akhirnya beliau udah tawakal istilahnya. Sampailah tawaf Al-Imam Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Ali tawaf ketika melihat Abu Dzar, ka'annaka gharib. Kayak ente ini bukan orang Mekah. Iya kata Abu Dzar. Ya sudah, sini. Kata yang jamu. Tidurlah di rumahku kata Imam Ali bin Abi Thalib. Ikut Imam Ali, dijamu sama Imam Ali. La yas'aluni syai. Kata Abu Dzar, Ali tidak nanya apa-apa sama aku. Abu Dzar tidak cerita, Sayyidina Ali juga tidak cerita. Semalam lewat. Besok pagi diantar lagi ke masjid. Sudah. Ditinggalkan sama Imam Ali. Malam hari ketemu lagi sama Imam Ali. Kata yang jamu lagi, nak tidur di masjid. Dibawa lagi ke rumah. Besoknya baru kata Imam Ali. Bukankah sudah waktunya kau cerita apa yang kau cari? Kata Imam Ali. Kata Abu Dzar, aku akan katakan tapi dengan janji kau diam. Jangan, kalau kau tidak setuju, jangan kau sebarkan. Nah, katanya. Aku ingin ketemu dengan laki-laki yang bernama Muhammad yang mengaku sebagai Nabi. Ini pas soalnya yang kau tanya. Sayyidina Ali yang ditanya. Kata Sayyidina Ali, aku mau ke sana sekarang. Mau menghadap Nabi Muhammad SAW. Kau ikuti aku dari belakang. Kau ikut aku dari belakang. Kalau aman, kita masuk ke rumah tersebut. Zaid ibn Arqam. Di rumah Zaid bin Arqam. Zaid bin Arqam ini beliau hibahkan istilahnya rumahnya untuk apa? Untuk dakwahnya Nabi Muhammad SAW di awal-awal Islam. Sampai kayak apa? Markas al-awwal di dakwah al-Islamiyah itu rumahnya Zaid bin Arqam. Satu mangkobah, satu kedudukan yang tinggi. Markas sekretariat, istilahnya sekretariat dakwah Islam pertama kali di dunia itu rumahnya Zaid bin Arqam. Beliau hibahkan untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sampai jadi sejarah, sampai jadi patokan. Ya patokan misalkan siapa sahabat yang pertama kali masuk Islam yang masih di rumah yang ketika dia masuk Islam Nabi masih di rumah Zaid bin Arqam. Jadi patokan. Jadi patokan untuk sahabat siapa yang pertama masuk Islam dan untuk sahabat yang paling afdal. Jadi siapa sahabat yang paling afdal? Yang masuk Islam pas Nabi masih di rumah Zaid bin Arqam. Jadi mereka tidak menjadikan patokan dengan tahun, tapi mereka jadikan patokan dengan rumah Zaid bin Arqam. Masuklah Abu Dzar. Ketemu dengan Nabi Muhammad SAW, dijelaskan sama Nabi tentang Islam, langsung otomatis masuk Islam, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kata Nabi Muhammad, wahai Abu Dzar, pergi kau balik ke kaummu. Nanti kalau kau sudah mendengar kami sudah zuhur, sudah terang-terangan, sudah istilahnya sudah punya negara, kurang lebih begitu, maka kau datanglah kepada kami. La ya Rasulullah, tidak ya Rasulullah. Kata Abu Dzar, aku harus ungkapkan dulu keislamanku di hadapan musyrikin Mekah. Pergi beliau ke masjid, berteriak di Darun Nadwa. Darun Nadwa itu tempat pembesar-pembesar Mekah kumpul. Abu Jahal, semua kumpul di situ, base camp-nya di situ. Itu base camp maksiat, base camp mungkar. Kalau Nabi sekretariat, markas dakwah Islamiyah, luar biasa. Beliau teriak di depan Darun Nadwa, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Tidak panjang lebar, digebuki semua. Digebuk semua. Sampailah datang Abbas paman Nabi. Dicegai sama Abbas. Oh ingat kata Abbas. Abbas belum masuk Islam waktu itu. Ingat wahai masyar Quraisy. Ini dari Ghifar. Kabilah Ghifar ini tempat kita pasti melewati kalau mau jalan ke Syam. Ya dicegat kaki dagangan kita, hati-hati. Ya sudah akhirnya dilepasi oleh mereka. Pulanglah Abu Dzar sampai Nabi hijrah ke Madinah, beliau tinggal di Madinah bersama Nabi Muhammad SAW. Abu Dzar ini sahabat yang dhaif, termasuk yang maksudnya lemah. Tubuhnya tidak besar, seperti Abdullah bin Mas'ud begitu yang dhaif. Suatu hari Abu Dzar minta sama Nabi jabatan. Minta jabatan sama Nabi. Ya Rasulullah, tolong beri aku jabatan. Kata Nabi, ya Abu Dzar, jabatan ini berat, segil. Wala araka qawiyan alaih au kama qala. Dan aku tidak melihat kau itu mampu untuk membeban jabatan tersebut. Nah, jadi Nabi tahu mana-mana sahabat yang bisa dikasih jabatan sama Nabi, dan mana-mana yang tidak bisa membeban jabatan. Lemah kau wahai Abu Dzar untuk membawa jabatan tersebut. Jadi Nabi tahu ya, karena Nabi guru mereka.
Jadi Nabi tahu ini posisi, ini amanah harus dibeban oleh siapa. Bukan karena lemah badan, bukan. Bukan, oh berarti karena Abu Dar wongnya kurus, wongnya tidak stelek, Nabi dah, bukan karena itu. Sayyidina Abu Bakar juga badannya tidak besar. Sayyidina Abu Bakar itu diriwayatkan beliau tuh kurus wongnya. Kurus Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Dhaif diriwayatkan. Badannya itu ya bukan badan yang keker itu bukan. Tapi untuk dibebani amanah, beliau kuat. Ketika beliau jadi khalifah, Sayyidina Umar sampai geleng-geleng. Aku kira dulu itu Abu Bakar ini lemah. Dan aku takut Abu Bakar jadi khalifah, takut kaget dimaini sama yang di bawah-bawahnya. Kenapa? Karena fisiknya lemah. Tidak tahunya. Pas dia jadi khalifah, kita yang jadi penakut. Itu. Kita yang jadi penakut. Bayangkan ketika Nabi wafat, Abu Bakar jadi khalifah, pasukan tuh dikirim keluarga lah sama Abu Bakar. Madinah kosong. Ini murtad, kirim pasukan. Khalid bin Walid. Ini tidak galak mengeluarkan zakat, kirim pasukan. Ininya enyek dikit, kirim pasukan. Pokoknya tegas sekali Abu Bakar Siddiq. Sampai Sayyidina Umar mencegah, wahai khalifah, wahai Abu Bakar Siddiq, yang tidak galak mengeluarkan zakat paling tidak jangan kita perangi dulu sekarang. Yang murtad bela, yang jelas-jelas ngaku Nabi, Musailamah, ada Tulaiha, ada perempuan siapa namanya itu ngaku jadi Nabi ya. Yang itu yang jelas-jelas murtad. Yang jelas murtadnya istilahnya. Tidak mau nyembah Allah itu kita perangi. Yang tidak mau mengeluarkan zakat tidak usah kita perangi dulu. Kita lagi butuh pasukan. Madinah kosong ini. Apa kata Sayyidina Abu Siddiq, wahai Umar, Jabbarun fil jahiliyah, khawarun fil Islam, wahai Umar. Setahu aku kau ini pas zaman jahiliyah itu preman, berani. Apa pas jadi Islam pengecut ini? Bingung Sayyidina Umar jawab apa lagi. Saking kuatnya iman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Tetap kirim, kata Abu Bakar, la ufarriq baina shalah wa zakah. Tidak akan aku pisahkan antara sholat dan zakat. Yang tidak galak mengeluarkan zakat, berarti sama saja tidak mau sholat, sama saja dia murtad. Demi Allah, kata Abu Bakar, lau mana'u iqal. Kalau mereka tidak mau mengeluarkan satu helai kain, istilahnya. Iqal itu untuk ngikat onta. Untuk ngikat lutut onta ketika dia duduk. Diikat iqal itu namanya. Kain, untuk ngikat tali istilahnya. Tali mereka keluarkan di zaman Nabi. Di zaman aku mereka tidak keluarkan, aku akan perangi mereka. Diperangi sama Abu Bakar As-Siddiq, dan ternyata itulah memang yang pilihan atau keputusan yang bijak, karena akhirnya yang lain yang ada niat, baru ada niat nak berontak, baru ada niat tidak mau mengeluarkan zakat, baru ada niat pengen memusuhi Abu Bakar, mundur memusuhi Abu Bakar. Ngapa? Oh ya, khalifah ini kuat berarti. Berapa pasukan? Karena beliau itu satu hari mengeluarkan dari Madinah 5 atau sampai 10 pasukan. Beda-beda tujuannya. Satu sini. Nanti dikumpulkan sama beliau pas ngelawan Musailamah Al-Kadzdzab. Jadi dikeluarkan satu hari 10 bendera dengan 10 amir, 10 panglima perang. Nah, nanti pas ngelawan Musailamah baru diarahkan ke satu tempat. Yang lain akhirnya yang baru nak nyek istilahnya, baru nak ngampu, nyingok itu tidak jadi. Oh ya, Abu Bakar kuat berarti. Kalau satu hari 10 pasukan dia keluarkan dari Madinah, berarti di Madinah itu ada berapa ribu pasukan. Padahal di Madinah kosong. Itu taktik beliau. Nah, jadi maksud Nabi ketika mengatakan kepada Abu Dar, innaka dhaif, kau itu lemah wahai Abu Dar, bukan arti lemah fisiknya, tapi kau tidak mampu untuk membeban jabatan. Maka jangan minta jabatan wahai Abu Dar. Itu saran Nabi untuk Abu Dar. Dari situ beliau tidak pernah menerima jabatan. Bahkan beliau termasuk sahabat yang menjauhi siasah, menjauhi khilafah. Beliau tegas, wongnya keras. Di zaman Sayyidina Utsman sampai sempat cekcok dengan Sayyidina Utsman bin Affan. Kalau tadi tegasnya luar biasa. Sayyidina Utsman sedikit salah ditegur, Sayyidina Utsman salah ditegur. Akhirnya beliau tidak kuat dengan kehidupan siasah, beliau uzlah. Beliau uzlah di tempat yang bernama Ar-Rabadah. Ar-Rabadah ini kalau sekarang masuk Madinah, kalau dulu di luar kota Madinah. Di situ beliau uzlah sampai beliau wafat. Beliau wafat, yang mandikan tidak ganti. Akhirnya kata Abu Zar pas lagi sekarat ngomong ke istrinya, wahai istriku, nanti ketika aku sudah meninggal,
Kau tidak usah repot-repot, kau keluar dari rumah, lihat mana rombongan kafilah yang pertama lewat, teriakkan, tolong, ada sahabat Nabi yang wafat, tolong kuburi, tolong mandikan, tolong sholatkan. Betul lewat kafilah, kafilah, rombongan diteriakkan. Tidak tahu di situ ada Abdullah bin Mas'ud. Langsung cepat-cepat Abdullah bin Mas'ud yang turun, yang mengurus proses jenazah Abu Dhar. Dan beliau menangis. Kenapa beliau menangis? Ingat sabda Nabi. Nabi pernah ucapkan, tidak tahunya, rahimallahu Abu Dhar. Asya wahidan, wa mata wahidan, wa yub'athu wahidah. Kata Nabi rahimallahu Abu Dhar. Beliau hidup sendirian. Karena tadi punya kondisi, punya prinsip yang sangat keras sehingga tidak bisa berbaur dengan yang lain. Aisyah wahidan wa mata wahidan, dan meninggal akan dalam keadaan sendirian. Abdullah bin Mas'ud tahu di situ. Oke, beliau menangis. Wa yub'atsu wahidan, dan dia akan dibangkitkan sendirian. Artinya punya kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, itu Abu Dhar. Jadi beliau meninggal di zaman Khalifah Utsman bin Affan. Zaman Khalifah Utsman bin Affan. Nah, fadhal. Minal ajil. Nah, jadi kata Nabi, jadi kata Nabi Muhammad SAW, diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah, Hasan bin Thabit, Hasan ini penyair, dan disetujui atau di ACC sama Nabi untuk beliau membuat syair-syair. Hasan ini izin sama Nabi untuk hajain musyrikin, untuk menjawab hinaan, menjawab cacian musyrik Mekah dengan syair kepada Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi, kaifa binasabi? Nabi, jak mana nasab aku, kata Nabi. Inti mau caci mereka. Nasab aku jak mana? Soalnya mereka itu keluarga aku. Nasab kami sama. Usul kami sama. Di atasnya kami. Artinya apa? Di sini Nabi menghormati nasab. Dan harus kita itu menghormati nasab Nabi Muhammad SAW. Lagi rame sekarang. Hati-hatinya masalah ini. Paling tidak, kalau tidak galak yakin, jangan komentar. Na'udzubillah min dzalik. Ada orang-orang yang berani di YouTube, berani komentar macam kita dengarnya ngeri. Tidak tahu dia, yang dia hujat itu berapa wali, berapa aulia, berapa ulama, berapa keturunan Nabi Muhammad SAW. Tidak usah yang masih hidup, misalkan. Tidak usah yang zaman sekarang, yang sudah meninggal. Damul wali masmum, darahnya wali itu beracun. Apalagi kalau wali itu keturunan Nabi Muhammad SAW. Iya kalau ente benar. Kalau ente salah, nak ngomong apa di akhirat? Nak ngomong apa di hadapan Sayyidah Fatimah? Nak ngomong apa di hadapan Al-Imam Hussein? Di hadapan Nabi? Tidak usah mikirkan dosanya. Nak ngomong apa di hadapan mereka? Makanya ketika ada satu ulama, kalau salah Al-Imam Al-Auza'i, beliau membaca sejarah Karbala ketika ada orang yang celaka berani memenggal kepala Al-Imam Hussein bin Ali bin Abi Thalib. Dia tidak membayangkan dosanya neraka, tidak. Yang dia bayangkan bagaimana ini orang akan menghadap Nabi Muhammad SAW. Jadi yang dia bayangkan, cak mana wong ini kita ngadep Nabi. Di dunia dia menggal kepala cucung tercinta Nabi Muhammad SAW. Jadi yang ngugat-ngugat nasab atau yang ngurusi masalah yang tidak penting itu cak mana ngadep Nabi Muhammad SAW dan ngadep wong-wong yang dia hujat di dunia ini. Jadi Nabi mempunyai kaifan nasabi. Inti Hasan mau membalas cacian ke musyrikin Mekah. Bagaimana dengan nasabku? Artinya hati-hati. Jangan sampai kau hina, jangan sampai kau caci, jangan sampai kau samakan dengan mereka, kata Nabi Muhammad SAW. Apa kata Hasan? La asullannaka minhum kama tusallu sya'ratu minal ajin. Tenang ya Rasulullah, kata Sayyidina Hasan, aku akan keluarkan kamu dari mereka seperti
ditariknya satu helai rambut dari adonan. Jadi artinya Hasan ini pintar, tenang dia Rasulullah, aku pintar istilahnya. Kalau rambut masuk ke adonan, dilepas, ditarik, sebersih kan? Nah, sebersih itulah aku akan mensucikan nasabmu. Tidak masuk ke cacian aku ya Rasulullah. Nah, وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي وأنا العاقب وبه أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تعجبون كيف يصرف الله عني شتم قريش ولعنهم يشتمون مدمرا وأنا محمد. nah hasbuk. وجعل الناس يدخلونها ويتعجبون ويقولون موضع Labida. لابد. وفي رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه هي فبنادين الزاوية وقال في آخره وأنا خاتم النبي صلى Nah, badu. Sallallahu. Nah, badu. عن عقبة بن حريث رضي الله عنه قال صلى أبو بكر رضي الله عنه والعصر ثم خرج يمشي وراء الحسن يعقوب Sibyan. سبيان فحمله على عاتقه وقال بأبي شبيح بالنبي لا شبيح بعلي وعلي يلحق. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Jaifata radhiyallahu anhu qala ra'aitu nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa kana hasanu bin Ali yushibuhu wa qila lahu sibhu lana faqala kana abyadu qad yamito wa amarona Nabi sallallahu alaihi wasallam bisalasa asrota qalu qala faqubidu Nabi sallallahu alaihi wasallam qabla an naqbiduha. Hasbuk.
Sya'ratun. Naam. Baiklah. Nah, jadi beliau wafat, Nabi Muhammad SAW, di rambut dan di jenggotnya tidak sampai 20 uban, kata Anas bin Malik. Jadi kan di Anfago. Anfago itu inilah yang di bawah bibir ini. Ya, bulu yang di bawah bibir ini namanya Anfago. Di situ Nabi ada uban. Nah, di riwayat lain di suduk. Suduk ini yang sebaris sama telinga. Itu uban. Fi riwayat diriwayatkan orang yang pertama kali uban daerah sini itu menunjukkan orangnya bijak. Apa riwayat bijak. Jadi rata-rata masyayikh itu uban di sini. Pertama kali uban di sini. Nah, jadi Nabi ada uban di sini, tapi sedikit. Tidak banyak. Tidak sampai 20 kata Anas kurang lebih. Nah, kelas ada belum? Wa fi riwayatin anhu qal Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi riwayatin qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa bit-tawhid qawi lil ba'di wala bil qasiri wala bil aibi bil amha wa laisa bil adami wa laisa bil jahdi al-qadidi wala bis sabiti ba'athahu Allahu rabsi arba'ina sanatan wa dzakara tamamil hadis. Bismillahirrahmanirrahim. An-Nabil Barawi radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-salat wajilat al-qalb laysa bi tawil ba'ni wala muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Bara radhiyallahu anhu qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam marfu'an ba'idan la baina bain lahu syahran wa lahu syahran ra'aytuhu fi hamlatin aqra la ara syai'an qattu ahsana minhu. Kelas. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bisanadil muttasil ilal muallif al-imam al-muhaddits Abu Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Maliki al-Hasani rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi.
بعلوم مشايخنا وبعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين. إلى أن قال في كتابه القواعد الأساسية في علم مصطلح الحديث أفضل التابعين. Siapa tabi'in yang paling afdal? Wa qad ikhtalafu fi afdhalit tabi'in man huwa. Khilaf ulama siapa tabi'in yang paling afdal. Tabi'in kita sebutkan di pertemuan kemarin adalah seorang mukmin yang ketemu sahabat, iman kepada Nabi dan meninggal dalam keadaan iman, itu tabi'in. Ala aqwal, ada beberapa pendapat. Pendapat yang pertama, afdhalut tabi'in annahu Sa'id ibn Musayyib wa huwa qawlu ahli Madinah. Ini pendapat ulama Madinah bahwasanya tabi'in yang paling afdal adalah Sa'id bin Musayyib. Sa'id bin Musayyib ini mantunya Abi Hurairah. Jadi banyak dari riwayat Abu Hurairah itu melalui Sa'id bin Musayyib. Nanti Sa'id bin Musayyib itu punya murid yang terkenal bernama Ibn Shihab, Muhammad bin Shihab Az-Zuhri. Ibn Shihab ini punya murid Imam Malik bin Anas. Ini rentetan, termasuk rentetan sanad hadis punya Imam Malik bin Anas. Malik an Ibn Shihab an Sa'id bin Musayyib an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Sa'id bin Musayyib luar biasa, beliau ini banyak riwayat hadis. Ats-tsani annahu Al-Hasan Al-Basri. Pendapat yang kedua, tabi'in yang paling afdal Imam Hasan Al-Basri, wa huwa qaulu ahli Basrah. Pendapat ulama Basrah. Wal Hasan itu adalah huwa ibnu Abil Hasan Yasar bin Yasar Al-Basri. Yasar ini Yasar abahnya Hasan Basri, diriwayatkan beliau ini mantan budak Ummu Salamah, istri Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi Yasar dan suaminya itu Yasar dan istrinya, ibunya Hasan Basri, begawi di rumah Ummu Salamah, khidmat dengan Ummu Salamah. Seringkali Hasan Basri ini ditinggalkan di rumah Ummu Salamah. Lagi ibunya begawi misalkan, atau ibunya lagi ke pasar disuruh Ummu Salamah. Imam Hasan nangis sama Ummu Salamah, disusui oleh Ummu Salamah. Ummu Salamah tidak keluar ASI, cuman kan yang keluar ASI itu kan yang habis lahiran. Ummu Salamah tidak lahiran lagi, sudah meninggal. Cuma ngehibur dia biar diam. Dari situlah kata Imam Hasan, barokah yang aku dapatkan. Jadi beliau itu ditanya, dari mana kau dapatkan keberkahan ini wahai Hasan Al-Basri? Kalamuhu ka kalamil anbiya. Kalau ngomong itu cak Nabi. Nasihatnya diriwayatkan di majelis beliau itu pernah ada sampai 70 jenazah diangkat. Jadi bubar majelis, 70 jenazah ada di situ. Meninggal dari majelis. Saking nasihatnya itu luar biasa. Yang hadir itu tak sanggup menerimanya sampai meninggal dunia. Jadi bukannya ceramah sekarang yang bubar masih ingin ketawa, ditakutkan, disebutkan, pokoknya dibuat orang itu tobat sampai tidak sanggup meninggal dunia. Paling banyak diriwayatkan pernah sampai 70 jenazah. Satu kasabti sahabat, gerakannya, gayanya seperti gaya-gaya sahabat Hasan Basri. Bahkan ada sahabat yang mengatakan, "Lau ra'akan Nabi la ahabbat." Kalau kau ketemu Nabi pasti Nabi cinta kamu kan. Hasan Basri. Kayak beliau ditanya, dari mana kau dapat keberkahan ini wahai Hasan? Kata Hasan Basri, dari situ. Aku dulu galak ditinggal sama ibu aku di rumah Ummu Salamah. Aku nangis, dihibur oleh Ummu Salamah dengan disusui. Dari situ keberkahan yang beliau dapat. Nabi Muhammad SAW. Al-Imamul Masyhur, imam yang sangat terkenal. Al-Mujma' ala jalalatihi fi kulli fan.
disepakati beliau ini menguasai semua bidang ilmu. Al-alim, alim, al-rafi, yang tinggi kedudukannya, al-faqih, paham agama, al-thiqah, thiqah artinya thiqah, kabar riwayatnya diterima, al-ma'mun, bisa dipercaya, al-abid, ahli ibadah, an-nasik, sama ahli ibadah. Mata sanata asyrin wa mi'atin. Beliau meninggal tahun 110 Hijriah. Tahun 110 Hijriah. Kita sebutkan kemarin bahwasannya akhir akhir masa sahabat ini, ya Buya sebutkan di pucuk, tahun 150 tabi'in. Maaf, akhir masa tabi'in ada di dunia ini sampai tahun 150 Hijriah. Nah, 151 Hijriah tidak ada lagi tabi'in di dunia. Meninggal kalau sudah selesai. Nah, Hasan Basri tahun 110 Hijriah. 110 Hijriah beliau meninggal dunia. Waqad qarabat tis'in. Diriwayatkan umurnya hampir 90 tahun. Itu pendapat yang kedua. Al-thalith, pendapat yang ketiga, bahwasanya tabi'in yang paling afdal annahu Uwais al-Qarni. Uwais al-Qarni. Wa huwa qawlu ahli Kufah. Pendapat orang Kufah ini. Qala al-Iraqi wa huwa as-shawab. Imam Iraqi yang punya kitab Alfiyah fi Mustalahil Hadis, Alfiyah fi As-Sirah An-Nabawiyah. Imam Iraqi gurunya Ibn Hajar Al-Asqalani. Ibn Hajar Al-Asqalani itu keluar jebolosan Al-Imam Al-Iraqi, sama-sama ahli hadis ya. Wa huwa shawab, dan ini pendapat yang muktamad kata beliau, yang benar, yang lebih benar. Kenapa? Karena ada hadisnya. Lima rawa Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim fi sahihihi, dalam kitab sahihnya, min hadithi Umar bin Khattab qal sami'tu Rasulullah SAW yaqul inna khairat tabi'in rajulun yuqalu lahu Uwais. Kata Umar, aku dengar Nabi ngomong sebaik-baiknya tabi'in laki-laki yang bernama Uwais. Dilanjutkan hadisnya, fa idza laqitahu ya Umar fatlub minhu du'a. Kalau kau ketemu dia wahai Umar, maka mintalah doa kepadanya. Dicari yang mau Sayyidina Umar, tak ketemu. Setiap tahun haji, Sayyidina Umar haji dicari. Beliau ini dari Yaman, Al-Qaran dari Yaman, sana. Sayyidina Umar ke apa? Ke tempat penginapan, orang Yaman. Diteriakin, ada dak Uwais, dah kati tahun ini. Tahun depan didatangi lagi yang mau Sayyidina Umar. Pas di Mekah lagi musim haji. Fikum rajulun yuqalu lahu Uwais, ada dak Uwais, dah kati. Sampailah diriwayatkan 1 tahun atau 2 tahun sebelum beliau wafat. Haji baru ketemu. Dijawab sama orang dari Yaman, kenapa antum khalifah nyari Uwais? Ada apa? Kata orang yang maksudnya lebih mulia, Uwais itu kami tinggalkan di tempat bukan pinggiran, tempat ini, tempat kendaraan kami, tempat unta-unta, tempat itu dia jaga di situ. Tawadu, anak nunjuk penting. Di situ dia kami tinggalkan. Artinya dia bukan pengusaha kami di VIP, misalkan haji plus, dia susah hajinya. Sana tempatnya baginya, jago kendaraan kami. Panggil, kata Sayyidina Umar. Dipanggillah Uwais. Khalifah yang manggil, minta doa, galak pertama Uwais, dipaksa sama Sayyidina Umar. Baru disebutkan hadis ini. Aku dapat wasiat dari Nabi untuk meminta doa kepada. Jadi sahabat sekelas Umar bin Khattab. Makanya bukan artinya Uwais lebih afdal dari Umar, jelas tidak. Cuman tidak mesti, atau bukan artinya kita lebih mulia dan minta doa kepada orang yang misalkan yang lebih kecil, yang lebih muda, yang kita kira itu di bawah. Minta doa sama siapa? Nabi minta doa sama sahabat. Ketika Abu Bakar As-Siddiq mau haji di tahun 9, itu kan Sayyidina Abu Bakar haji. Sama Nabi digiring
diantar sampai keluar kota Madinah, jangan lupa doakan kami wahai Abu Bakar. Nabi sekelas Nabi minta doa. Nah, jadi Sayyidina Umar minta doa kepada Uwais Al-Qarni. Kenapa beliau jadi tabi'in yang paling afdal? Karena Nabi tahu beliau ini orangnya bakti kepada ibunya. Bakti kepada ibunya. Diriwayatkan beliau itu sebenarnya bisa ketemu Nabi, bisa jadi sahabat. Beliau ini termasuk tabi'in kibar. Yang kita bagi kemarin ada 3 tabi'in, ada tabi'in kibar, ada tabi'in wasat, ada tabi'in sigar. Tabi'in yang paling tinggi, ada yang tengah, ada yang paling kecil. Nah, beliau ini tabi'in yang paling tinggi. Kenapa? Karena beliau termasuk orang yang hidup di zaman Nabi. Bahkan sebagian ulama hadis mengategorikannya bukan tabi'in dengan kategori atau istilah lain, mukhadram. Mukhadram. Apa itu mukhadram? Mukhadram itu untuk beberapa orang yang hidup di zaman Nabi tapi tidak ketemu Nabi Muhammad, Muslim, ketemu dengan sahabat Nabi. Jadinya tabi'in. Wes, Raja Najasyi, Raja Najasyi itu bahkan beliau memasukkan Islam sahabat. Siapa sahabat yang masuk Islam di tangan Raja Najasyi? Amr bin As. Amr bin As ketika di Mekah sudah kalah telak sama Nabi, beliau ngerasa udah ada faedah lagi di Mekah, udahlah aku udah galak belok-belok lagi urusan Mekah sama Muhammad. Aku udah hijrah ke Habasyah. Hijrah beliau ke Habasyah, masuk ke Raja Najasyi, disentak, dinasehati sama Raja Najasyi. Islam lah, itu tuh benar Nabi. Aku ini tahu kitab Injil, kata Raja Najasyi. Aku ini tahu kitab Injil, aku paham, bukan seperti kalian yang tidak ada kitab suci sebelumnya. Kami ada kitab suci. Itu benar Nabi. Jangan kau sia-siakan. Kemuliaannya kemuliaanmu. Kemuliaannya karena dari bangsamu. Akhirnya masuk Islam. Dibaiat oleh siapa? Oleh Raja Najasyi. Jadi sahabat masuk Islamnya di tangan tabi'in. Tidak tergambarkan kecuali ini. Akhirnya Amr bin As setelah masuk Islam sama Najasyi langsung ke Madinah, baiat lagi di hadapan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sebagian ulama hadis tidak mengategorikan seperti Najasyi tabi'in. Ini harus lebih dari tabi'in. Punya istilah khusus. Kenapa? Karena beliau hidup dari zaman Nabi. Kasihlah istilah mukhadram. Tidak banyak, cuma beberapa orang. Salah satunya Najasyi dan berikutnya Uwais Al-Qarni. Uwais ini hidup di zaman Nabi, Islam di zaman Nabi, nak hijrah atau nak baiat Nabi ke Madinah. Cuman ada ibunya katanya yang ngurus kecuali dia. Akhirnya beliau tidak bisa berangkat ke Madinah sampai Nabi Muhammad meninggal dunia. Diriwayatkan ibunya dulu yang meninggal dunia, sudah beliau siap-siap nak ke Madinah, Nabi meninggal. Tidak sempat ketemu Nabi, tapi Nabi tahu dan sudah dimasukkan, dikategorikan sama Nabi khairul tabi'in, sebaik-baiknya tabi'in. Wa Uwais huwa ibnu Amir al-hadith. Fa hadzal hadits qati'un lin niza'. Kata Imam Al-Iraqi, hadis ini sudah memutuskan kata sudah. Khilaf perselisihan tak kata lagi. Kalau Nabi Dewi sudah yang ngomong Uwais afdhalut tabi'in. Wa Uwais huwa ibnu Amir al-Qarni bi fathil qaf war ra, al-Qarani, berarti bukan al-Qarni, al-Qarani. Sayyidut tabi'in wa min awliya'illahi shadiqin, masuk wali, az-zahid, al-arif billah. Wa qad amara an-nabi Umar wa Aliyan, Nabi memerintahkan Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali, idza laqiyahu, kalau ketemu Uwais, an yatluba minhu du'a, untuk meminta doa kepadanya. Wa dzakara Az-Zahabi fil Mizan, Al-Imam Zahabi menyebutkan di kitab Mizan, annahu Uwais ini wujida qatilan, beliau ditemukan meninggal dunia, gugur, fi sufufi Ali karramallahu wajhah, di barisan Imam Ali. Kapan? Fi waq'ati Siffin, ketika Imam Ali menghadapi Muawiyah yang berontak tidak mau baiat Imam Ali di pertempuran yang dinamakan pertempuran Siffin, di tempat Siffin. Di situ terjadi peperangan antara Imam Ali bin Abi Thalib
dan Muawiyah bin Abi Sufyan. Ketika Muawiyah berontak dengan rombongan dari Syam, tidak mau baiat al-Imam Ali bin Abi Thalib. Fa in baghat ihdahuma 'ala al-ukhra faqatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah. Perintah dari Allah. Kalau ada imam yang sah, sudah sah imam, dibaiat, jelas, bila khilaf, ulama Ahlussunnah wal Jamaah sepakat di zaman tersebut yang paling pantas jadi khalifah al-Imam Ali bin Abi Thalib. Jadi khalifah beliau. Bagat ihdahuma, salah satu ada yang berontak, keluar, tak galak baiat. Faqatilul lati tabghi, perangi yang berontak. Ayat Al-Qur'an. Hatta tafi'a ila amrillah, sampai mereka bertobat kembali ke jalan Allah. Cuman ada aturannya, bukan siapa yang melawan mau musyrik, dak kati tawanan perang, tidak ada rampasan perang di situ. Yang berlari tidak boleh dikejar, yang ketangkep tidak boleh dibunuh, tawanan tidak kati tawanan, yang harta yang dikumpulkan tidak jadi tawanan, tidak jadi rampasan perang. Jadi beda aturan perang melawan muslimin sendiri, walaupun mereka berontak tapi mereka tetap masih muslim agama, kan gitu. Jadi tidak disamakan seperti musyrik. Nah, beliau ini Uwais Al-Qarni jelas pasti memilih pasukan seorang wali zahid arif billah, milih pasukan jelas di pasukan al-Imam Ali bin Abi Thalib. Ini menunjukkan bahwasanya tidak usah didengar karena ada yang ngomong Imam Ali tidak benar, Imam Ali yang sangat jelas itu wong benci sama warga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak dalil-dalilnya yang menunjukkan Imam Ali yang benar, Imam Ali yang hak, Imam Ali yang sah jadi khalifah. Fi Safar sanata sab'a wa salatin, beliau meninggal di bulan Safar tahun 37 Hijriyah. Yang keempat insyaallah akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Cuman ulama sebagai penutup, ulama menggabungkan antara qaul yang pertama dan qaul yang ketiga. Jadi kata ulama, kalau afdalut tabi'in Sa'id, tapi khairut tabi'in Uwais. Karena lafaz Nabi, rajulun inna khairat tabi'in, sebaik-baiknya tabi'in itu Uwais. Jadi kalau ditanya siapa khairut tabi'in, Uwais. Untuk menggabungkan. Kenapa ulama masih nak mengusahakan itu? Karena Sa'id bin Musayyib ini bukan sembarangan orang Islam ini. Jasanya besar, perannya besar di Madinah. Beliau dalam meriwayatkan hadis luar biasa. Nah, makanya sebagian ulama masih mau menggabungkan pendapat pertama dan pendapat ketiga. Kalau afdalut tabi'in Sa'id bin Musayyib. Afdalut tabi'in dari segi ilmunya, dari segi periwayatan hadisnya. Tapi kalau khairut tabi'in, sebaik-baiknya tabi'in, Uwais Al-Qarni, karena ada hadisnya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bissawab. Bismillah.